ہے اس بات کی کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے بریدوں کو سیکھیں. خدا خود چاہتا ہے کہ ہم اس کے طالب ہوں. خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کی صفات کے بارے میں سیکھیں. خدا چاہتا ہے ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سیکھیں. اور خدا نے ہمیں جتنی بھی برکات دی ہے, خدا نے ہمیں جتنا کچھ مہیا کیا ہے راست بازی کے سفر کے لیے, اس میں سب سے اہم, سب سے خوبصورت, سب سے مضبوط چیز ایمان ہے. خدا نے راست باز کو جو سب سے زیادہ اسٹرانگ کڑی دی ہے راست بازی کو پورا کرنے کے لیے, وہ کیا ہے؟ ایمان ہے. ہم نے آج تک جتنا کچھ بھی سیکھا ہے, ہم نے سیکھا کہ خدا نے ہم پر فضل کیا, ہم نے سیکھا کہ یسوع نے ہمارے لیے قربانی دی, ہم نے سیکھا کہ اس نے ہمیں نجات مفت دی, اس نے ہمیں زندگی دی, ابدیت میں شامل کیا. جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمیں خدا مہیا کرتا ہے وہ ہمیں ایک ہی چیز سے ملتی ہیں, اور وہ کیا ہے؟ ایمان. ہم فضل کو کیسے حاصل کرتے ہیں؟ ایمان کے وسیلے. ہم نجات کو کیسے حاصل کرتے ہیں؟ ایمان کے وسیلے. ہم اپنی زندگی کے وارث ہیں, ہمیں کیسے پتا ہے؟ ایمان کے وسیلے. ہمیں کتنا ضروری ہے کہ ہم ایمان سے واقف, ایمان کے بارے میں جانتے ہیں. اور میں خدا کی نہایت مشکور ہوں کہ آج سے ہم نئی سیریز کا آغاز کرنے والے ہیں, اور وہ ہے ایمان کے سورما. بائبل مقدس میں وہ تمام نہیں تو کچھ تو ایمان کے سورماؤں کے بارے میں ہم ضرور سیکھیں گے, جن کا تقریباً ذکر عبرانیوں 11ویں باب میں کیا گیا ہے. ہم ان کی سیریز میں سیکھیں گے کہ ان رہنماؤں نے, ان بزرگوں نے ایمان کو اپنی زندگی میں کس طرح سے رکھا, کس طرح سے استعمال کیا. اس سے پہلے کہ ہم ان سیریز میں ایمان کے سورماؤں کے بارے میں سیکھیں, میں چاہتی ہوں, یا خدا کا روح بلکہ یہ چاہتا ہے کہ آج ہم پہلے ایمان کے بارے میں گراؤنڈ کلیئر کریں کہ ایمان کیا ہے. ہم ایمان کے بارے میں چند اہم چیزیں سیکھیں گے جو ہر راست باز کو پتہ ہونا ضروری ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایمان ہی سے ہم اس کے بیٹے کہلاتے ہیں, ایمان ہی سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں. اور ایک بڑی خوبصورت اور بڑی بہترین آیت ایک اور ہمیں ملتی ہے, عبرانیوں 10ویں باب کی 38ویں آیت, جس میں لکھا ہے کہ راست باز ایمان ہی سے جیتا رہے. ٹرسٹ می, یہ آیت اپنے اندر بہت کچھ چھپائے ہوئے ہیں. اس آیت کا یہ کہنا کہ جو راست باز ہے وہ صرف کس کے ساتھ جیتا رہے گا؟ ایمان ہی سے جیتا رہے گا. اگر اس آیت کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ آیت پہلی دفعہ حبقوق نبی کی کتاب میں استعمال ہوئی, 2 باب کی 4 آیت. جب حبقوق نبی نے خدا سے بڑے حالات, فکروں, پریشانیوں کے بارے میں پوچھا تو خدا نے جب اس کو جواب دینا شروع کیا تو خدا نے اس میں یہ آیت کہی کہ جو میرا صادق ہے وہ ایمان سے جیتا رہے گا. جو راست باز ہے وہ کیسے جیتا رہے گا؟ ایمان سے جیتا رہے گا. آج ہم خدا سے پوچھیں, خدا آج بڑی مہنگائی ہے تو ہم کیسے جئیں گے؟ تو خدا کا جواب ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. آج راست باز خدا سے پوچھیں کہ خدا آج بڑی پریشانیاں ہیں, بہت بیماریاں ہیں, تو خدا کا کلام ایک ہی جواب دیتا ہے کہ راست باز ایمان ہی سے جیتا رہے گا. سوچیں ہمیں ایمان کے بارے میں سیکھنا کتنا ضروری ہے. آج ہم ایمان کے بارے میں سیکھیں گے کیونکہ ایمان ہمارے لیے نہایت اہم ہے. ایمان کا ہماری راست بازی کے سفر میں بڑا اہم کردار ہے. ایمان ہمیں آپریٹ کرتا ہے. ایمان ہمیں کیا کرتا ہے؟ آپریٹ کرتا ہے. ایمان ہمیں کنٹرول کرتا ہے, ہمارے رویے کو, ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو, ہمارے ہر سسٹم کو ایمان کنٹرول کرتا ہے. مثال کے طور پر ہم سب جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, ہمیں کوئی نہ کوئی فکر ہے, کوئی نہ کوئی ہمیں پریشانی ہے. ہم میں سے کوئی شاید ہو چکا ہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, یا کہ کہے کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے, کیونکہ ہم انسان ہیں, دنیا میں رہتے ہیں, تو ہمیں بہت سی ذمہ داریاں, بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں فکر کرنا پڑتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضرورت سے زیادہ فکر کرتے ہیں, جو ہر وقت پریشانی میں رہتے ہیں, جو ہر وقت ڈپریشن میں رہتے ہیں. اور جو لوگ بہت زیادہ کسی پریشانی کے بارے میں سوچتے ہیں, ڈپریشن میں رہتے ہیں, دنوں تک, مہینوں تک, کئی شاید سالوں تک, وہ دہریے کے جیسے ہوتے ہیں. وہ بالکل ایسے جیسے ایتھیسٹ ہے. جن لوگوں کا خدا پہ ایمان نہیں ہوتا ان کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے. وہ بالکل ان کی طرح ہے. کیوں؟
کیونکہ ایتھیسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل خدا کے پاس نہیں ہے، اور وہ شخص، وہ بہن، وہ بھائی جو کسی پریشانی کے لیے مسلسل ڈپریشن میں رہے، اس کے دل میں یہ ایمان کی کمی ہے کہ خدا اس کے مسئلے حل کر سکتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہی نہیں کہ خدا ان ساری چیزوں کو حل کر سکتا ہے، وہ مسلسل اس بات میں، اس خیال میں ہے کہ خدا یہ مسئلہ بہت بڑا ہے، تو کیا، میں تو کیا، کوئی بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ اس لیے مسلسل، اس لیے جب کوئی بہت زیادہ پریشانی میں رہے، اس کا مطلب ہے اس کے پاس ایمان کا بحران ہے، اس کے پاس ایمان کی کمی ہے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ احساس گناہ میں رہے، ہم نے جب مسیح یسوع کو قبول کیا، ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، ہم نے توبہ کی، ہم نے بپتسمہ لیا، نئی زندگی کا آغاز کیا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو نئی زندگی کا آغاز کرنے کے بعد بھی اپنے گناہوں پر پچھتاتے ہیں کہ میں تو ایسا تھا اور میں ویسا تھا، اور وہ احساس گناہ میں مسلسل زندگی گزارتے ہیں۔ اور اگر توبہ سے پہلے جو آپ کے گناہ تھے، وہ توبہ کے بعد بھی وہ احساس گناہ کی زندگی میں رہتا ہے، تو وہ ایمان کی کمی کا اظہار ہے۔ کیونکہ ایک توبہ یافتہ انسان کے لیے ایمان کیا ہے؟ کیونکہ ایک راست باز جو توبہ کر چکا ہے، وہ اس کے لیے ایمان یہ ہے کہ وہ یہ بات قبول کر لے کہ خدا نے مجھے قبول کر لیا، وہ یہ بات قبول کر لے کہ خدا نے مجھے قبول کر لیا ہے، وہ اس بات کو ایکسپٹ کر لے کہ خدا نے مجھے میرے گناہوں کا جو میرا کفارہ ہے وہ دے دیا ہے، میرے گناہوں کی مجھے معافی دے دی۔ کیونکہ جب ہم مسیح یسوع کے کفارے کو قبول کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا، اس نے صلیب پر ہمارے لیے جان دی، تو کس کے وسیلہ سے ہم نجات پا جاتے ہیں؟ ایمان کے وسیلہ سے۔ ہم ایمان سے کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوا، اور ایمان ہی کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ ہم اسی سینیریو میں جب مسیح یسوع نے صلیب پر ہمارے لیے جان دی ہے، ہم اس کفارے کو جب قبول کرتے ہیں تو ایمان کے وسیلے سے ہم اس کفارے کا جو اجر ہے، جو اس کا رزلٹ ہے، وہ ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ آمین۔ تو ایمان کی کمی ہے اگر احساس گناہ ہے، ایمان کی کمی ہے اگر بہت زیادہ فکر و تردد ہے۔ اور آج لوگوں کو خدا کی پیروی کرنے میں سب سے بڑی دقت کیا ہے؟ کون نہیں چاہتا کہ میں خدا کا فرما بردار ہوں؟ کون نہیں چاہتا کہ میں خدا کی تابع داری میں رہوں؟ کون نہیں چاہتا کہ میں خدا کی فرما بردار بنوں؟ صرف کس چیز کی کمی ہے؟ ایمان کی کمی۔ یہ ایمان ہے جو لوگوں کو ہم سب جانتے ہیں دعا میں بڑی پاور ہے، اور ہمارے خادم جو ہے ہمارے پاسبان فرحان صاحب بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنی ہے، ہمیں ایک دعا کو زندگی کا آغاز کرنا ہے، اور ہماری یہ ایک نیک تمنا ہے پوری کلیسیا کے لیے کہ ہمارا جو پورا چرچ ہے وہ دعا کو بن جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دعا مسائل کے لیے، فکروں کے لیے جب دعا کی جاتی ہے تو وہ حل ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے دلچسپ بات ہمارے بارے میں کیا ہے کہ ہم 24 گھنٹے پریشان رہ رہتے ہیں لیکن 24 منٹ دعا نہیں کرتے۔ ہم 24 گھنٹے پریشان رہ لیتے ہیں، 24 گھنٹے بیمار رہ لیتے ہیں، 24 گھنٹے فکر میں گزار لیتے ہیں، لیکن 24 منٹ دعا میں نہیں گزارتے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان کا بحران ہے، ایمان کی کمی ہے۔ ہمارا ایمان ہی نہیں ہے کہ دعا سے یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ اگر ہمیں پتہ ہو پھر ہم دعا میں بیٹھیں، پھر ہم گھٹنوں کے بل ہوں کہ یہ میرا مسئلہ دعا سے حل ہو۔ ہم سب خدا کے کلام سے واقف ہیں۔ ملاکی نبی کی کتاب 3 باب کی 10ویں آیت میں خدا فرماتا ہے پوری دائر کی ذخیرہ کھانا ملا۔ پھر خدا کہتا ہے اور پھر اس سے میری کیا کرو؟ آزمائش کرو۔ خدا بائبل مقدس کہتے ہیں خدا اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ دائرگی کے معاملے میں خدا کہتا ہے مجھے آزماؤ، اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو میں آسمان کے دریچے کھول کے برکت برساتا ہوں یا نہیں، اور یہاں تک کہ تمہارے کھاتے خوب بھرے رہیں گے، اور یہاں تک کہ تمہارے پاس رکھنے کی بھی جگہ نہ ہو۔ تو میرے خیال میں یہاں پر بیٹھا کوئی شخص، کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہے جو اتنی برکات چاہتا ہے کہ اس کے پاس رکھنے کی جگہ۔ ہم سب چاہتے ہیں، تو پھر ہم سب دائیں کی کیوں نہیں دیتے؟ اب جانتے ہیں کیوں؟ ایمان کا برام۔ ہم اس آیت پر اس طرح سے ایمان نہیں رکھتے، ہمارا اس آیت پر اس طرح سے بھروسہ نہیں ہے کہ خدا اگر کہہ رہا ہے کہ 10واں حصہ لاؤ تو میں تمہیں برکت دوں گا، ہمارا ایمان نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے کہا جب ایمان ہوتا ہے پھر عمل ہوتا ہے،
जब ईमान होता है तो फिर अमल होता है। कहीं ना कहीं अगर हम दुआ नहीं करते तो ईमान की कमी है। कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं तो ईमान की कमी है। कहीं ना कहीं हम खुदा की फरमाबरदारी नहीं कर रहे तो वो ईमान की कमी है। क्योंकि मैंने कहा ईमान है जो हमें ऑपरेट करता है, ईमान है जो हमसे सब कुछ करवाता है। और अगर हम अभी तक ये करने में कासिर हैं तो वो ईमान की कमी है। किस चीज की कमी है? तो हमें ईमान के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। खुदा के खादिम कहते हैं हम जितना गुनाह से कम वाकिफ होते हैं उतना ज्यादा गुनाह करते हैं। हम जितना गुनाह से कम वाकिफ होते हैं उतना ज्यादा गुनाह करते हैं। और इसी तरह से इसके मुताबिक हम जितना ज्यादा ईमान से कम वाकिफ होते हैं हम उतना ज्यादा बेईमानी का शिकार होते हैं। जब हमें ईमान के बारे में पता ही नहीं ईमान क्या है, कैसे काम करता है, ईमान की क्या डेफिनेशन है, तो फिर बड़ी हद तक चांसेस हैं कि हम ईमान की कमी के बायस खुदा की रफाकत से दूर रह जाते हैं। क्योंकि हम यकीन नहीं कर पाते, हम बिलीव नहीं करते। आप किसी से कहें कि ये अभी दीवारों को ताज़ा ताज़ा पेंट हुआ है, आपने इनको हाथ नहीं लगाना, और फिर छुप कर देखें कि वो बहन या भाई हाथ लगाकर जरूर देखेगा कि पेंट गीला है या नहीं। आप किसी से कहें चाय पकड़ाते वक्त या कोई चीज़ देते वक्त कहें कि ये गर्म है, तो कुछ रिएक्शन नहीं देंगे, खुद हाथ लगाएंगे हाँ ये गर्म है। क्योंकि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है बिलीव करने में, ईमान को नशोनुमा देने में हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है। हम ईमान को बड़ी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। और जब बात आती है खुदा के कलाम की तो हम उसकी आयात पर शायद बहस ना कर पाए, शायद हम ये ना कह पाए कि ये ऐसे नहीं है, शायद हम कहें कि हाँ खुदा ऐसे ही कह रहा है। लेकिन अगर हम उन आयात पर, उन अहकामात पर, उन बातों पर अमल नहीं करते तो उसका सीधा सीधा आंसर ये है कि हमारे पास ईमान की कमी है। हमारे पास क्या है? ईमान की कमी है। सो हम ईमान के बारे में सीखेंगे। और आज जब मैंने सरमन पूरा तैयार किया तो मेरे सामने एक बड़ी दिलचस्प चीज़ आई, वो ये कि मैंने ईमान के बारे में जितनी भी हेडिंग्स लिखी वो 3-3 के उसमें फिगर में आ गई। हम सीखेंगे कि ईमान क्या नहीं है, वो भी 3 चीज़ें होंगी। फिर ईमान क्या है, वो भी 3 चीज़ें। ईमान हमें क्या देता है, वो भी 3 चीज़ें होंगी। और ईमान का मकसद क्या है, वो भी हम 3 चीज़ों में ही सीखेंगे। उसके बाद 2 और हेडिंग्स हैं। सो मैं चाहूँगी कि जब मैं 3 चीज़ों को रिपीट करूँ तो आपके जहन में हो। सो सबसे पहले कि हम ईमान के बारे में सीखें, हम आज सीखेंगे पहले कि ईमान क्या नहीं है। क्योंकि हमारे माशरे में ईमान की बड़ी फर्क डेफिनेशन है, बड़े फर्क तरीके से ईमान को जाना जाता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ईमान क्या नहीं है। सो पहली चीज़ ईमान जो नहीं है वो है तोहम परस्ती। ईमान तो हम परस्ती नहीं। उसको मैं थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में बताऊं। आपने कई लोगों के घरों के बाहर हॉर्स शू लगा देखा हो, घोड़े के पैरों के नीचे जो एक लोहा या उसको घोड़े का जूता शायद उर्दू में कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन उसको लोग उतारते हैं और अपने घर की चौखट पर लगाते हैं ये सोचकर कि इससे घर में क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। शायद मैंने कुछ घरों में देखा है। ये उनका ईमान नहीं, ये हम इसको ईमान नहीं कह सकते, ये सुपरस्टिशन है, इसे तोहम परस्ती कहते हैं। लोग अपने रिक्शे के पीछे जूता लटका लेते हैं कि नजर ना लगे, कमाई अच्छी रहे। ट्रस्ट में हम उसको उसका ईमान नहीं कहेंगे, उसे तोहम परस्ती कहेंगे। सो ईमान जो है नंबर 1 तोहम परस्ती नहीं है। ये जो हमारे मुआशरे में जो सुने सुनाए ईमान पाए जाते हैं वो ईमान नहीं है। दूसरा ईमान क्या नहीं है, हकीकत से आंखें बंद कर लेना भी ईमान नहीं है। क्योंकि मैं रास्तबाज हूँ, मैं गरीब नहीं, मैं ईमानदार हूँ, मैं गरीब नहीं। ईमान यह है कि आप कहें कि मैं गरीब हूँ और मेरा ईमान है कि मैं गरीब नहीं रहूँगा, मेरे हालात बेहतर, मेरी जिंदगी बेहतर होगी। बेनियन कहते हैं मैं एक खातून के लिए शिफाइया दुआ में गया और मैं रास्तबाजों के साथ एक और भी प्रॉब्लम है, हम यकीन को और ईमान को मिक्स कर देते हैं। यकीन में और ईमान में फर्क, जो लफ्ज़ बिलीव है और लफ्ज़ फेथ है, इन दोनों में फर्क। मिसाल के तौर पर एक ब्रिज बना है, पुल बना है नया, और आप कहते हैं आपको यकीन है कि ये पुल बहुत अच्छा बना है, बड़ा अच्छा मटेरियल इस्तेमाल हुआ, दुनिया में
नंबर 1 इंजीनियर ने इसको बनाया, ये बड़ा मजबूत है, ये आपका क्या है? यकीन है। ये आपका क्या है? और वो यकीन ईमान में कब बदलेगा? जब आप उस पुल पर चढ़ के जाएंगे, जब आप उस पुल पर चढ़ के जाएंगे। आप जानते हैं खुदा के अहकाम सच्चे हैं, खुदा अपने वादों में सच्चा है, लेकिन वो आपका यकीन है, वो ईमान कब बनता है? जब आप उसके वादों पर अमल करते हैं, जब आप उसकी बातों पर अमल करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, तो वो ईमान होता है। तो हमने सीखा कि ईमान 3 चीजें नहीं है। अब हम सीखेंगे ईमान क्या है, और वो भी हम 3 चीजों में सीखेंगे कि ईमान क्या है। सो इब्रानियों के मुसन्नफ ने ईमान की बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन दी है। वो कहते हैं अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद। उम्मीद की हुई चीजों का क्या है? एतमाद है, कॉन्फिडेंस है, एश्योरेंस है, यकीन दहानी है कि जो कुछ खुदा कह रहा है ये ऐसे ही है। जो कुछ खुदा कह रहा है ये ऐसे ही है, ये ईमान है। उसने पहली एक सत्र में ईमान का पहला पहलू बयान कर दिया कि ईमान क्या है? उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। अब उम्मीद की हुई चीजें वो नहीं जो हमारी ख्वाहिशात हैं, जो हम चाह रहे हैं। उम्मीद की हुई चीजों से मुराद खुदा की निजात के अजीम मंसूबे के इलाही मुकाशफे की बात हो रही है। जो बुजुर्गों की उम्मीद थी, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, सब एक ही चीज की उम्मीद रखे हुए थे, और वो कौन था? यीशु, जो हमारी निजात लेकर आए। सो उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद, कॉन्फिडेंस कि खुदा जो कहता है वो ठीक है, खुदा जो कहता है वो सच है, खुदा आदिल है। दूसरी बात उन्होंने की है, और वो ये है कि अनदेखी चीजों का सबूत है, कन्विक्शन है। कौन सी चीजों का? अनदेखी चीजों का। अहदीद में, पुराने अहदनामे में जितने भी बुजुर्ग थे जिनको ईमान के सूरमा कहा गया है, उन्होंने किसी ने भी यीशु को नहीं देखा। उन्होंने किसी ने भी यीशु को नहीं देखा था, लेकिन उनका ईमान था कि यीशु आने वाला है। उनका ईमान था। और इब्रानियों का मुसन्निफ यही बात कह रहा है कि ईमान जो है वो उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है, कॉन्फिडेंस है। और दूसरी चीज ईमान क्या है? सबूत है। और सबूत का मतलब क्या है? कि वो फर्मा बरदार रहे। सबूत क्या था? कि वो फर्मा बरदार रहे, क्योंकि उनको पता था कि हमारी निजात आनी है, और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते रहे। अनदेखी चीजों का सबूत। हम जितने ईमानदार यहाँ पर बैठे हैं, हमने यीशु की दूसरी आमद अभी तक नहीं देखी। हमने यरूशलेम नहीं देखा, हमने अब्दियत को देखा नहीं देखा, लेकिन हमारा ईमान है कि यीशु आने वाला है। हम जानते हैं कि यरूशलेम में हम जाएंगे, हम जानते हैं कि हम अब्दियत में दाखिल होंगे। ये हमारा ईमान है। और वो सबूत कब बनता है? वो ईमान जब हम खुदा की पैरवी करते हैं, जब हम उसकी आमद के लिए तैयारी कर रहे हैं, जब हम यरूशलेम में जाने के लिए अपनी रूहानी तरक्की कर रहे हैं, जब हम इस बात के लिए तैयारी कर रहे हैं कि हमने अपनी जिंदगी में जाना है। वो ईमान सबूत के तौर पर हमारी फरमाबरदारी है। अनदेखी चीजें। कुलुसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका अगर हम पहला बाब पढ़े तो वहाँ पे पौलुस रसूल कुलुसियों की कलीसिया को पता है क्या कहते हैं? कि जितनी चीजें हैं वो मसीह यीशु के लिए और मसीह यीशु के वास्ते पैदा हुई, वो देखी हो या अनदेखी, वो देखी हो या। अब देखी से मुराद ये जितनी चीजें हमें नजर आ रही है, हमें आसमान नजर आ रहा है, बादल नजर आ रहे हैं, परिंदे नजर आ रहे हैं, समंदर नजर आ रहा है, जानवर नजर आ रहे हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें नजर नहीं आती। सो हम ईमान से कहते हैं कि वो भी चीजें किसने पैदा की हैं? खुदा ने पैदा की हैं। सो अनदेखी चीजों की, अनदेखी दुनिया की एक मिसाल मैं आपको दूंगी। जब जिस फिजा में हम बैठे हैं ना, यहाँ पर इस वक्त आपके कानों के पास से सैकड़ों, लाखों, तकरीबन करोड़ों सिग्नल्स गुजर के जा रहे हैं, और आप उन्हें देख। कितनी मूवीज, कितने गाने, कितनी ईमेल्स, कितनी तस्वीरें, कितने वॉइस कॉल्स, वॉइस मैसेजेस आपके पास से गुजरते हुए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने उनको ट्यून नहीं किया। आपके पास मोबाइल्स हैं, उस मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, हो सकता है आपके मोबाइल में 200 कॉन्टैक्ट्स हो, 300 कॉन्टैक्ट्स हो, उन सब कॉन्टैक्ट्स के सिग्नल इस फिजा में मौजूद है। आप मोबाइल निकालें, नंबर डायल करें और आप उनसे बात कर सकते हैं। आपको वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन आपको पता है कि वो मौजूद है। ये अनदेखी दुनिया है, और ये खुदा ने इंसान को हिकमत दी कि वो कुछ अनदेखी चीजों को दरियाफ्त कर सके। आमीन। सो
ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ 3 چیزیں ہمارے سامنے، ایمان اعتماد ہے، ایمان ثبوت ہے، اور تیسری چیز وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی۔ اعتماد، ثبوت، گواہی۔ ایمان کیا ہے؟ اعتماد ہے، ثبوت ہے، اور پھر کیا ہے؟ گواہی۔ جب یہ تینوں چیزیں آپ کی زندگی میں ہوتی ہیں تو آپ ایماندار کہتے ہیں۔ ہمارے جتنے پرانے عہد نامے میں، عہد عتیق میں جتنے بزرگ تھے وہ اعتماد رکھتے تھے خدا پر، پھر ان کی فرما برداری ثبوت تھی کہ ان کا خدا پر ایمان ہے، اور تیسری چیز خدا کا کلام ان کے بارے میں گواہی دیتا ہے۔ جب ہم اعتماد کے ساتھ خدا کے کلام کی فرما برداری کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں گواہی پیدا ہوتی ہے، جس کے بارے میں لوگ ہی نہیں خدا بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ میرا ایماندار بندہ ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ایماندار ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ راست باز ہے۔ ایمان کی ہمارے پاس ڈیفینیشن کیا آتی ہے؟ ہم ایک پہلے بھی ہم سیکھ چکے ہیں۔ حالات کو نظر انداز کرتے ہوئے خدا پر اعتماد کرنا، جس کا ثبوت فرما برداری ہے، جس سے ہماری زندگی میں گواہی پیدا ہو، ایمان ہے۔ حالات کو نظر انداز کرتے ہوئے خدا پر اعتماد کرنا، جس کا ثبوت کیا ہے؟ فرما برداری ہے، اور جس سے ہماری زندگی میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ گواہی پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ ہماری زندگی کا ایمان ہے، وہ ایمان بن جاتا ہے۔ اور بڑا ضروری ہے کہ ایماندار کی زندگی میں یہ تینوں چیزیں، خدا پر اعتماد، پھر اس کی فرما برداری ہو، اور پھر ہماری زندگی میں گواہی ہونا ضروری ہے۔ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ یہ ایماندار ہے۔ ہم نے سیکھا ایمان 3 چیزیں نہیں ہے۔ ایمان توم پرستی نہیں ہے، ایمان حقیقت سے آنکھیں بند کرنا نہیں ہے، ایمان محض مثبت سوچنا بھی نہیں ہے۔ ایمان 3 چیزیں ہیں، ایمان اعتماد ہے، ایمان ثبوت ہے، اور ایمان گواہی ہے۔ یہ تینوں چیزیں مل کر ایمان کی ڈیفینیشن بنتی ہے۔ اب ہم سیکھیں گے ایمان سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم ایماندار ہیں، ہماری زندگی میں ایمان ہے، تو ہمیں 3 چیزیں حاصل ہوں گی۔ عبرانیوں کا مصنف اگر ہم 30 آیت میں پڑھے تو کہتے ہیں ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں۔ ہم کیسے کہتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں؟ ایمان سے۔ ایمان کے بغیر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا ہے؟ خدا نے۔ سو ایمان کے وسیلہ سے سب سے پہلی چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے روحانی حکمت۔ کیونکہ اگر آپ کی زندگی سے ایمان نکل جائے، آپ کی زندگی سے ایمان علیحدہ ہو جائے، تو آپ نہیں مان سکیں گے کہ سب کچھ خدا نے پیدا کیا۔ مصنف کیا کہہ رہا ہے کہ ایمان ہی سے ہم یہ بات معلوم کرتے ہیں، علم آتا ہے، یہ حکمت ایمان کے وسیلہ سے ہمیں آتی ہے کہ جتنے عالم ہیں وہ خدا کے کہنے سے بنے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ والا ایمان علیحدہ ہوتا ہے تو ایتھیسٹ آتے ہیں، اسکیپٹکس آتے ہیں، دہریے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ خدا نے پیدا نہیں کیا، یہ تو اپنے آپ وجود میں آ گیا۔ پتہ نہیں چاند کس سورج کے ساتھ ٹکرایا یا کس کے ساتھ ٹکرایا، اور پھر یہ ستارے بنے، اور پھر زمین پر ایک جانور تھا، اس سے بنتے 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 ایوولوشن تھیوری آپ سب نے پڑھی ہوگی کہ پھر انسان بنا۔ تو وہ انسانی حکمت ہے جو کہتی ہے کہ یہ سب کچھ خدا نے پیدا نہیں کیا، لیکن روحانی حکمت جو ہمیں ایمان کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے وہ کیا کہتی ہے کہ سب کچھ کس نے پیدا کیا ہے؟ بائبل مقدس خدا کو جسٹیفائی نہیں کرتی، بائبل مقدس خدا کے بارے میں آرگیو نہیں کرتی، بائبل مقدس خدا کو بیان نہیں کرتی، وہ سمپلی خدا کو پیش کرتی ہے۔ اور پیدائش پہلے پہلی آیت میں لکھا اور خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ بائبل کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بائبل مقدس بتاتی ہے کہ سب کچھ کس نے پیدا کیا؟ خدا نے پیدا کیا۔ عبرانیوں کا مصنف اپنی کلیسیا کو آج مجھے اور آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ ایمان سے ہمیں روحانی حکمت ملتی ہے۔ آپ سے کوئی دائریہ کہے، کوئی ایتھیسٹ جو ہے جو خدا پر یقین نہیں کرتا، وہ آپ سے کہے کہ آپ ثابت کریں کہ خدا ہے، تو آپ کہیں میں نہیں ثابت کر سکتا، کیونکہ وہ لا محدود خدا جو لمٹ لیس، جو انفینٹ ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے ہماری محدود تجربہ، محدود زندگی شاید کافی نہ ہو۔ آپ اسے کہیں میں نہیں ثابت کر سکتا کہ خدا ہے، اور وہ بڑا خوش ہوگا کہ دیکھا آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے، تو پھر آپ اس سے کہیں کہ اب آپ مجھے ثابت کریں کہ خدا نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ بھی نہیں ثابت کر سکتا کہ خدا نہیں ہے۔ کیونکہ آپ صرف انسانی بدن کو دیکھ لیں تو آپ حیران ہو
جائیں گے کہ انسانی بدن کتنی امیک اور کتنی یونیک چیزوں کے ساتھ اور کتنے عجیب طریقے سے بنا ہے. سو وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے. اور اس طرح سے پوری دنیا ایماندار ہے. کیسے؟ ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہے اور ان کا ایمان ہے کہ خدا، ان کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ بھی ایمان سے کہتے ہیں کہ خدا نہیں. سو میں نے کہا کہ ایمان کے سرا سے ہمیں ایک چیز ملتی ہے اور وہ کیا ہے؟ روحانی حکمت ہے. روحانی حکمت ہے. ہم ایمان سے جانتے ہیں کہ خدا باپ ہے، خدا بیٹا ہے، خدا روح ہے. ہم ایمان سے جانتے ہیں کہ مسیح یسوع خدا کا اکلوتا بیٹا ہے. ہم ایمان سے یہ بات کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہے. یہ ایمان ہے جو ہمیں روحانی اسپرچل وزڈم دیتا ہے. خدا کی الوہیت کو سمجھنے کے لیے اگر ہمیں کچھ چاہیے تو وہ اسپرچل وزڈم ہے، روحانی حکمت ہے. اور وہ ہمیں کیسے ملتی ہے؟ ایمان کے وسیلے. ایمان کے بغیر کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے. ایمان کے وسیلہ سے. دوسری چیز جو ہمیں ایمان کے وسیلہ سے ملتی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. عبرانی کا مصنف کہتا ہے ایمان ہی سے معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو. اور پھر چھٹی آیت میں کہتے ہیں اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. عبادت کیا ہے؟ خدا کو خوش کرنا، خدا کی تعظیم کرنا، خدا کی تعریف کرنا. اور عبرانی کا مصنف کہتا ہے ایمان کے بغیر ہم خدا کو پسند نہیں آ سکتے. آپ آئیں عبادت میں بیٹھے، آپ کی عبادت میں سے اگر ایمان چلا جائے تو یہ وقت ضائع ہو جائے. آپ کی عبادت میں سے اگر ایمان نکل جائے کہ خدا یہاں پر موجود نہیں ہے، خدا ہے ہی نہیں ہے، خدا سن نہیں رہا، خدا دعاؤں کا جواب نہیں دیتا، تو آپ کی دعائیں، آپ کی عبادات، آپ کا جھکنا، گیت گانا سب کچھ وقت کا ضیاع ہو جائے. اور اگر ایمان ہے تو پھر آپ اپنی زندگی کے لیے عبادت کے دوران معجزہ حاصل کر کے جاتے ہیں. کیونکہ یہ ایمان کے اندر قوت ہے جو آپ کی زندگی میں خدا کی قدرت کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. اب خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ہم ایمان کے بغیر خدا کو پسند نہیں آ سکتے. اگر کوئی شخص کہے کہ پہلے خدا اپنا آپ مجھے ثابت کرے، خدا مجھے پروف کرے کہ خدا ہے تو پھر میں خدا کی عبادت کروں گا، تو پہلی بات خدا ایسا نہیں کرے. کیونکہ خدا باؤنڈ نہیں ہے. اس کلام کے علاوہ، اس مقدس کلام کے علاوہ خدا باؤنڈ نہیں ہے کہ خدا آسمان سے بادلوں کو دور کرے اور کہے جھانکے کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو. خدا ایسا نہیں کرے گا. خدا اس بات کے لیے باؤنڈ نہیں ہے. اور دوسری بات پھر کوئی ایمان نہیں کیا کہ اگر خدا آپ کے سامنے آیا اور اس نے کہا کہ میری عبادت کرو، پھر ایمان نہیں، پھر تو آپ نے دیکھا اور اس چیز کو قبول. اس لیے یسوع نے توما سے کہا کہ تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا، مبارک ہے وہ جو بنا دیکھے ایمان ہے. کیونکہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے. یہ ایمان ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ خدا موجود ہے. یہ ایمان ہے جو آپ کے دل کو تقویت دیتا ہے کہ آپ نے خدا کی پیروی کرنی ہے. سو ایمان پہلی چیز ہمیں کیا دیتا ہے؟ روحانی حکمت. اور دوسری چیز جو ایمان ہمیں دیتا ہے روحانی عبادت ہے. ایک عبادت کے لیے ایمان کی کیا ڈیفینیشن ہو سکتی ہے؟ خدا کے کردار کے لیے انسانی دل کا جو رویہ ہے وہ ایمان ہے. خدا کے کردار کے لیے انسانی دل کا جو رویہ ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے. اگر آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں تو آپ روشنی ہوتے سب کچھ دیکھ پاتے ہیں. جب آپ کے کان ٹھیک ہیں تو ہلکی سی آواز بھی آپ سن پاتے ہیں. اور جب آپ کا دل ٹھیک ہے تو آپ خدا کو پہچان پاتے ہیں. آپ جان پاتے ہیں کہ خدا موجود ہے. اسی لیے عبرانی کا مصنف تیسرے باب کی بات میں کہتے ہیں بھائیوں خبردار، انتباہ کر رہے ہیں، خبردار، بڑی خطرناک سچویشن ہو سکتی ہے، بڑا خطرہ ہے، ڈرنے کی بات ہے. وہ کہتا ہے خبردار تم میں سے کسی کا بھی ایسا بے ایمان دل نہ ہو کہ زندہ خدا سے پھر جائے. کیا نہ ہو؟ تم میں سے کسی کا بھی دل اتنا برا، ایسا برا اور اتنا بے ایمان نہ ہو کہ زندہ خدا سے. اس کا مطلب ہے خدا ہے یا نہیں، اس بات کا جو ایمان ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ دل سے آتا ہے. دماغ سے نہیں. کہاں سے آتا ہے؟ دل سے آتا ہے. اور مصنف یہ بات واضح کرتا ہے کہ ایسا دل نہ ہو کہ آپ کا ایمان خدا سے پھر جائے، آپ خدا سے دور ہو جائیں. ایسا ہرگز نہ ہو. میرے چیزوں، خدا کی اچھی عبادت ایک ایمان بھرا دل ہی کر سکتا ہے. خدا کی اچھی عبادت ایک ایمان بھرا دل ہی کر سکتا ہے. اور میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ خدا ایمان بھرے دل کی عزت کرتا ہے. خدا ایمان بھرے دل کی عزت کرتا ہے.
हमारी इबादत का रवैया ईमान कंट्रोल करता है। आपके अंदर जितना ईमान होगा आप उतनी ज्यादा तालियां बजाएंगे। आपके अंदर जितना ईमान होगा आप उतना लाउडली गाना पसंद करेंगे। आपके अंदर जितना ईमान होगा आप उतना ज्यादा रूल कोड्स को महसूस करके गाएंगे। आपके अंदर जितना ईमान होगा आप उतना ज्यादा खुदा की फरमाबरदारी में रहेंगे। क्योंकि मैंने कहा ईमान हमें ऑपरेट करता है। तीसरी चीज जो ईमान के वसीला से हासिल होती है वो छठी आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ने लगी हूँ। इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। जो खुदा के पास आते हैं उनको ईमान लाना चाहिए कि खुदा मौजूद है। वो अपने ताल्बों को बदला देता है। जो बदले के लिए लफ्ज है उसका मतलब है अजर, रिवॉर्ड, इनाम देना, रिवॉर्ड देना। किसी ने कुछ काम किया हो और खुदा को पसंद आए तो उसका रिवॉर्ड कहता है कि जो खुदा के पास आते हैं उन्हें ये ईमान लाना चाहिए कि खुदा मौजूद है और खुदा क्या करता है, अजर देता है, खुदा रिवॉर्ड देता है। जब हम ईमान के बगैर दुआएं करते हैं तो दुआओं का जवाब नहीं आता। जब हम ईमान के बगैर इबादत करते हैं तो उस इबादत से हमें बरकत नहीं मिलती। जब ईमान के बगैर बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो महज इल्म बनकर रह जाता है, वो हमारी जिंदगी में अमल बनकर सामने नहीं आता। ये ईमान है जो खुदा की तरफ से हमारी जिंदगी में अजर को मुमकिन करता है। खुदा हमें रिवॉर्ड देता है और ये डेफिनेट टेंस है। खुदा रेगुलर देता है, देगा नहीं, देता है। हर रोज रात बाजों को खुदा उनके ईमान का अजर देता है। जो उसके तालिब है, जो उसके मतलाशी है, वो उनको क्या करता है, अजर देता है। हर रोज खुदा उनको रिवॉर्ड करता है। हमने सीखा ईमान क्या नहीं है, हमने सीखा कि ईमान क्या है, हमने सीखा कि ईमान से हमें क्या मिल सकता है। ईमान से हमें रूहानी हिकमत मिलती है, रूहानी इबादत मिलती है और ईमान से हमें रूहानी अजर मिलता है, खुदा की जानिब से रिवॉर्ड मिलता है। अब ईमान के 3 मकासद हैं। ईमान के मकासद क्या है? नंबर 1, ईमान का मकसद हमारी जिंदगी में है कि हम खुदा की मर्जी को तलाश करें। जब कोई रास्तबाज ईमानदार होता है तो वो अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी का मुतलाशी रहता है। अपनी दुआओं में, इबादत में खुदा तेरी इसमें मर्जी शामिल है या नहीं। वो खुदा पर अपनी मर्जी नहीं थोपता या दुआओं में ये नहीं कहता खुदा मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे, बल्कि कहता खुदावन मेरे इस काम की बाबत तेरी मर्जी क्या है। सो ईमान जो है वो हमारी मदद करता है ताकि हम खुदा की मर्जी को जाने। दूसरा, हम उसकी मर्जी की पैरवी करें। फिर मर्जी जानकर उसको वहां पे छोड़ नहीं देना, उस मर्जी के पीछे पीछे चलना है। और तीसरा, उस खुदा की मर्जी को मुकम्मल तौर पर पूरा भी करना। ये किसके वसीला से होता है? ईमान के वसीला से। आखिर में ईमान को खतरे भी 3 चीजों से, ईमान को खतरा भी 3 चीजों से है। नंबर 1, ईमान को खतरा आपके हालात से। मैंने इसलिए डेफिनेशन में क्या कहा था, हालात को नजरअंदाज करते हुए खुदा के कलाम पर एतमाद करना ईमान है। हालात को, क्योंकि आपके हालात, बहुत से लोग कहते हैं पास्टर साहब मेरे हालात बेहतर नहीं है, मैं खुदा के लिए बड़ा कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मेरे हालात नहीं। बिलीव मी, रास्तबाज की जिंदगी में उसके ईमान को अगर सबसे बड़ा खतरा है तो वो उसके हालात से है। तो फिर ईमानदार के सुरमाओं की जानिब चले। इब्राहिम के हालात क्या थे कि उसने इस उम्र में कभी किसी को बाप बनते नहीं देखा। तो ये ईमान था कि जब खुदा ने कहा कि मैं तुझसे बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा तो उसने खुदा से सवाल नहीं किया, ईमान को थामा और ये खुदा की पैरवी करने लग पड़ा। खुदा ने मुझसे कहा कि बारिश होगी, उन्होंने कभी बारिश ही नहीं देखी थी, लेकिन वो कश्ती बनाने निकल पड़ा। आप जानते हैं किसकी वजह से? ईमान की वजह से। उनके हालात नहीं थे कि वो खुदा की बात मानते, उनके हालात नहीं थे कि वो खुदा की फरमाबरदारी करते, लेकिन ये ईमान था जिसने उनको हालात के मुखालिफ जाने में मदद दी। सो हमारे आज भी हमारे ईमान को अगर खतरा है तो वो किससे है? किससे है? हालात से। हमारे हालात नहीं इजाजत देते कि हम खुदा के लिए कुछ दें। हमारे हालात नहीं इजाजत देते कि हम इबादत में जा सकें। हमारे हालात नहीं इजाजत देते कि हम खुदा की फरमाबरदारी कर सकें। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में ईमान है तो हालात की कोई अहमियत नहीं। अगर हमारी जिंदगी में ईमान है तो हम हालात को नजरअंदाज करके खुदा के साथ मोहब्बत का इजहार करें। दूसरी चीज, जिस चीज से हमारे ईमान को खतरा है वो हमारे जज्बात है। वो क्या है? हमारे जज्बात है। किस तरह से?
पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं, बट मैं चाहती हूँ छोटे चर्च हैं तो ये बात हमारे लिए शायद बरकत साबित हो कि पादरी साहब ने मुझे इस तरह से बात किया, मैंने चर्च ही नहीं डाला। डैडी तवसलम में कहते हैं अपने खादम को, अपना लीडर अपने सामने खादम को नहीं रखना, अपने यीशु को अपने सामने रखना। हो सकता है खादम इंसान है, वक्ती तौर पर आपको कोई ऐसी बात लगी हो जिससे आपका दिल दुखा हो, तो आप खादम की उस बात की वजह से खुदा से दूर हो रहे हैं। तो आपके ईमान को ठेस किस वजह से पहुंच रही है? आपके जज्बात की वजह से। आप खादम से बात कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि मैं इस बात से परेशान हूँ या मुझे ये बात अजीब लगी, या खादम कहे कि मुझे फलानी बहन ने ऐसे कहा, मैंने उनके घर विजिट ही नहीं करने जाना, मैंने दुआ करने नहीं जाना। तो जो ईमान है, जो खादम को और कलीसिया को जोड़े हुए है, जो कलीसिया को एक खानदान बनाए हुए है, उस ईमान को खतरा हालात के अलावा आपके जज्बात से भी है। आपके जज्बात हैं जो ईमान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं आज मेरा दिल नहीं कर रहा तो मैंने चर्च नहीं जाना, आज मेरा दिल नहीं, आज मैं परेशान हूँ, आज मेरे अब्बू ने मुझे डांटा, आज मैंने चर्च नहीं जाना, आज मेरा दिल बहुत परेशान है, मेरी बीवी ने मेरे साथ ऐसे बात की, मेरे शोहर ने मुझे ऐसे कहा, तो मैंने अब चर्च ही नहीं जाना। इसमें हम अपने जज्बात की वजह से अपने ईमान को खो देते हैं। और मैं कोई चीज बताऊं, मैंने कहा खुदा ने हमें जो सबसे बेहतर, खूबसूरत और मजबूत तरीन चीज जो दी है वो ईमान है, और इंसानियत का सबसे कमजोर तरीन पहलू उसके जज्बात, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स। हम बड़ी जल्दी इमोशनल जब होते हैं तो हम बड़ी महंगी, बेहतर, खूबसूरत और मजबूत तरीन चीजों को खो देते हैं सिर्फ जज्बात के पीछे। तीसरी चीज जिससे हमारे ईमान को खतरा है वो दलाइल। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं? क्या ये मुमकिन है? खुदा तो ऐसे कह रहा है, खुदा का कलाम तो कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसकी कोई दलील नहीं है। मेरे जीजो, हमारा जो ईमान है वो दलाइल के मुखालिफ नहीं है, हम कॉन्ट्रेरी नहीं चलते दलाइल के, बल्कि हम दलाइल से कहीं आगे बढ़ जाते हैं जब हम ईमानदार होते हैं। हमारा ईमान होता है कि खुदा सब कुछ करने की कुदरत है। अब आप किसी आम इंसान से पूछें जो स्केप्टिक है, एथियस्ट है, या जो आम फहम रखने वाला है, आप उससे पूछें कि क्या ये मुमकिन है कि कोई दरिया हो और उसका पानी दो हिस्से हो जाए, तो कहेगा ये मुमकिन है। पानी अपनी विस्कोसिटी नहीं छोड़ सकता, पानी अपने जो उसके कंपाउंड्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उनको छोड़ नहीं सकता। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि दरिया हो, बहता हो और उसका पानी खड़ा हो जाए, उसमें रास्ता बन जाए, इतना रास्ता बने कि कौन गुजर सके। तो वो इंसानी अकल कहेगी कि ये मुमकिन नहीं है, तो दलील क्या आएगी कि ये नहीं हो सकता। तो ईमान क्या कहता है कि ऐसा हो चुका है, ईमान क्या कहता है ऐसा हो चुका है। आसमान से मन बरस सकता है, आसमान से कुछ खाने के लिए गिर सकता है, नहीं भी आसमान से कुछ नहीं, दरख्तों से गिर सकता है। इंसानी फहम कहेगा ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन ईमान कहता है खुदा ने बनी इसराइल को आसमान से मन बरसाकर इनसे हम इन सबको खाना नहीं खिला सकते। सो बेहतर आइडिया फिलिपस ने क्या दिया, इनको अपने अपने घर भेजे, जाए और कुछ खाने का इंतजाम करेंगे। सो जानता था यीशु क्या करने वाला। सो एक आम फहम क्या करेगा कि आप यहाँ वाहन में बैठे हैं और आपके पास चंद 100 रुपए हैं, उन चंद 100 रुपयों से 5000 सिर्फ मर्द हैं, बच्चे और औरतें अलग हैं, आप उनको खाना नहीं खिला सकते। इट्स इम्पॉसिबल, ये मुमकिन ही नहीं। लेकिन ईमान क्या कहता है कि मेरे रब के यीशु ने 5000 के साथ मौजूद औरतों को, बच्चों को, उन खानदानों को खाना खिलाया और कितने टोकरे बचे। रियली ऐसा हुआ? हम कैसे कहते हैं? ये ईमान है, हमारा ईमान है। और मैंने कहा हमारे ईमान को हालात से खतरा है, हमारे ईमान को हमारे जज्बात से खतरा है, और हमारे ईमान को दलीलों से भी खतरा है। हम नहीं साबित कर पाते तो ना हो, ईमान को नहीं छोड़ना, ईमान को थामे रहना, क्योंकि ईमान ही से ये जितने सूरमा हैं इन्होंने अपने आप को ईमानदार साबित किया। मैं खुदावंद की मशहूर हूँ कि सेंसर बोर्ड ने मुझे जितना टाइम दिया मैं उतने टाइम में कलाम खत्म कर सक रही हूँ। सो आखिर में
ہم نے سیکھا کہ ایمان کیا نہیں ہے، ہم نے سیکھا کہ ایمان کیا ہے، ہم نے سیکھا ہمیں ایمان سے کیا ملتا ہے، ہم نے سیکھا کہ ایمان کے مقاصد کیا ہے، پھر ہم نے یہ سیکھا کہ ایمان سے ہمیں کن چیزوں سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہے۔ آخر میں ہم اپنے ایمان کو کیسے مضبوط رکھ سکتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو کیسے مضبوط رکھ سکتے ہیں۔ ہم 11ویں بات کو اسکپ کریں گے، ہم اس کو ورس بائی ورس ضرور سیکھیں گے آنے والے کلام کی سیریز میں۔ 12ویں بات کی پہلی آیت پر آ جائیے، اس میں بھی ہم 3 چیزیں سیکھیں گے جس سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ مقدس تسلیس آج چل رہی ہے پورے کلام میں۔ پہلی آیت سے 12ویں بات کی پہلی آیت، عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے، پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے۔ 11ویں بات میں عبرانیوں کے مصنف نے بتایا موسیٰ نے ایمان سے ایسے کیا، ابراہیم نے ایمان سے ایسے کیا، حابل نے ایمان سے ایسے کیا، وہ سب کے ایمان کی کہانی بتاتے ہوئے آ رہے ہیں، اور 12ویں بات کی پہلی آیت میں آ کر کہتے ہیں پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے پاس انسپریشن ہے، آپ کے پاس موٹیویشن ہے کہ اگر ابراہیم ایماندار رہا تو میں بھی ایماندار رہ سکتا، اگر یوسف اپنے برے حالات کے باوجود ایماندار رہا تو میں بھی ایماندار رہ سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمانداروں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ جب آپ کو بے اولادی کا دکھ ہو تو آپ کو ابراہیم یاد آنا بڑا ضروری ہے کہ خدا نے ابراہیم کو بے اولاد نہیں رہنے دیا۔ آپ کو حنا کا یاد آنا بڑا ضروری ہے، آپ کو سارا کا یاد آنا بہت ضروری ہے کہ سارا کو بھی خدا نے اولاد بخشی۔ اور جب آپ کو ناکامی، فکر، پریشانی اور لگے کہ میں اپنی زندگی میں فیل ہو چکا ہوں تو آپ کو یوسف کو یاد رکھنا۔ یوسف ایک ایمان کی ایسی گواہی ہے کہ 12 سال تک غلامی میں رہنے کے بعد ڈائریکٹ کہاں پہ جمپ کیا؟ پرائم منسٹر بنا۔ اگر وہ بن سکتا ہے تو آپ سب، ہم سب ایمان کی دوڑ میں جیت سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے ایمان کی دوڑ جیتی ہے تو ہم بھی جیت سکتے ہیں۔ مصنف کیا کہتا ہے کہ اگر جیسی گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے تو آؤ ہم بھی، پہلی بات ہمارے پاس موٹیویشن ہے کہ ان کی ایمانداروں کی، ان گواہوں کی جنہوں نے ایمان کی خاطر اپنی زندگیاں خدا پر سونپ دی۔ ہمارے پاس نمبر 1 اس موٹیویشن سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ سیکنڈلی وہ کہتا ہے ہم بھی ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے۔ ہم نے صبر سے دوڑنا ہے، لیکن اس سے پہلے خود سے 2 چیزوں کو دور کرنا۔ پہلی، ہم نے اپنی زندگی سے بوجھ کو دور کرنا۔ ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے فیصلے کیے ہوئے ہیں جن کا ہماری نجات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سے ایسے کاموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جن کا ہماری نجات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مصنف کہتا ہے ہم نے اس بوجھ کو اتارنا ہے، خود سے دور کرنا ہے۔ آپ نے کبھی ایتھلیٹس دیکھے جو دوڑتے ہیں، میراتھن ریس ہم ٹیلی ویژن پہ اکثر دیکھتے ہیں، جو دوڑ رہے ہوتے ہیں انہوں نے کپڑے کیسے پہنے ہوتے ہیں؟ بالکل شارٹس، ایسا نہیں کہ وہ کوئی فیشن شو میں آئے ہوتے ہیں، انہوں نے دوڑنا ہوتا ہے، انہوں نے شارٹ نکر، شارٹ بنیان پہنے ہوتے ہیں، اور بے شک لڑکیاں ہوں لڑکے وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی کو ساڑی میں دیکھا وہ میراتھن ریس بھاگ رہا ہو؟ کبھی اوور کوٹ پہن کے وہ بھاگ رہے ہو جی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے پر کوئی بھی ایکسٹرا بوجھ نہیں رکھتے۔ ان کو پتہ ہے مجھے میری دوڑ میں پرابلم ہوگی، مجھے میری دوڑ میں یہ چیزیں مسئلہ کرے گی، میرا پاؤں، میرا ہاتھ، میں کسی چیز کے ساتھ اٹک سکتا ہوں، میرا ڈریس ایسا ہونا ضروری ہے کہ جب میں دوڑوں تو مجھے رکاوٹ نہ ہو۔ تو آج ایمانداروں کو اپنی زندگی سے ہر ایک بوجھ کو اتار دینے کی ضرورت ہے، تاکہ جب آپ ایمان کی دوڑ دوڑیں تو آپ کی زندگی کو روک نہ دیں، آپ کی ایمان کی دوڑ کو رکاوٹ نہ دے سکیں۔ اپنی زندگی سے ان بوجھوں کو اتاریں، اور صرف بیوی نہیں شوہر کے ساتھ بیٹھ کے مل کر ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے یہ بوجھ اتارا۔ ہم نے اپنی زندگی سے فضولیات کو، جیسے اخراجات ہم نے شروع کر رکھے ہیں جن کا کوئی اتنا ضروری بھی نہیں ہے، ایسے ہی بس شوقیہ ہی، ان کو اپنی زندگی سے نکالیں تاکہ ہم ایمان کی دوڑ میں دوڑ سکیں۔ دوسری چیز کیا نکالنی ہے؟ گناہ۔ بلیو میں ہمارے ایمان
हमारे ईमान को जो चीज़ कमज़ोर करती है वो हमारी ज़िंदगी में मौजूद गुनाह है। हम सब ये बात सीख चुके हैं कि जब हमारी ज़िंदगी में गुनाह होता है तो हमारी दुआ कबूल नहीं होती। कितने लोगों ने इस बात को सुना हुआ है कि जब हमारी ज़िंदगी में गुनाह होता है तो हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। इसकी वजह जानते हैं? क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में गुनाह होता है ईमान कमज़ोर पड़ जाता है। जब हमारी ज़िंदगी में गुनाह होता है तो ईमान क्या होता है? वीक, कमज़ोर हो जाता है। ईमान खुलकर काम नहीं करता। इब्रानियों का मुसन्नफ़ कहता है तो अपनी ज़िंदगी से बोझ को दूर करे, फिर वो कहता है गुनाहों को भी दूर करे। और हर इंसान जानता है मेरी ज़िंदगी में क्या हो। ट्रस्ट में हम सबको पता। हाँ, कुछ चीज़ें होंगी जिनके बारे में हम मज़ीद तालीम लेंगे और निचोड़ होंगे, सीखेंगे, लेकिन हम सब अपनी कमियों से, खामियों से वाकिफ़ हैं। अगर हम चाहते हैं बाइबल मुकद्दस में जहाँ जाए ईमान का जिक्र है, पहले तौबा का जिक्र है। जो तौबा करे और ईमान है, पहले गुनाह को छोड़ना है, फिर ईमान आपकी जिंदगी में काम शुरू कर देगा। तो अपने गुनाहों को अपनी जिंदगी से दूर करें। एक सवाल है, क्या हमें अपने गुनाह इतने प्यार हैं या हमें हमारा गुनाह इतना अजीज है कि हम खुदा के बगैर जिंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन खुदा गुनाह को नहीं छोड़ता। हमने अपना गुनाह नहीं छोड़ना, खुदा जानता है तुझे। ईमान जाता है तो जाए, गुनाह को नहीं छोड़ना। ये मेरी अब आदत है, ये मेरी अब कमजोरी है। मैं अब सिगरेट ना पीऊँ तो मेरे पेट में क्या हो जाता है। मैं अब ये ना करूँ। मैं बिलीव नहीं, जो लोग बहुत ज्यादा रेगुलर शराब पीते हैं उनके लिए छोड़ना मुश्किल है, ये मेडिकल इशू है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो छोड़ नहीं, ऐसा नहीं कि वो छोड़। शराब, नशा, जितने भी हमारी जिंदगी में कोई भी गुनाह, वो बदकारी हो, ज़नाकारी हो, वो कुछ भी हो, झूठ हो, लालच हो, हर एक गुनाह छोड़ने में हमारा ईमान हमारी सिपर बनता है। हमारा ईमान हमारी मदद करता है कि हम उस गुनाह को, लेकिन जब गुनाह होगा तो फिर ईमान कमजोर हो जाए। और फिर कहता है सब्र से, जल्दबाजी नहीं करनी। अब 2 महीने 2.5 महीने तो देखा खजाने भरे के नहीं, सब्र से दौड़े। ईमान की दौड़ में सब्र से दौड़े चले। मैराथन रेस आप देखिए, वो शुरू में तेजी में नहीं भागते, बड़े आराम से हंसते जा रहे थे, बातें करते हैं। जब मंजिल के करीब जाते हैं फिर उनकी दौड़े तेज होती कि मैंने फर्स्ट आ। सब्र से दौड़े। आखिर में फिर वो कहता है बड़ी खूबसूरत, पहली बात हमारे पास गवाहों की मोटिवेशन है, हमारे पास गवाही है कि ईमान के सुरमा रहे, अगर वो कामयाब हुए तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। दूसरा, हमने दौड़ में दौड़ना कैसे, एक तो बोझ और गुनाह को अपनी जिंदगी से निकालना। और आखिर में तीसरी बात बड़ी अहम है, और वो ये है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे। ईमान को मजबूत रखना है, ईमान की दौड़ दौड़नी है, ईमान में अव्वल आना है, ईमान में मजबूत रहना है, ईमान में कामिल बनना है। तो फिर किसको तकते रहना है? किसको तकते रहना है? बुलंद आवाज से यीशु को तकते रहना। क्यों? क्योंकि ईमान का बानी कौन है? कामिल कौन करता है? कामिल से प्राप्त होता है कि यहाँ पे फिनिशर वर्ड है। जब यीशु मसीह ने सारी आसमान और जमीन को खुदा ने बनाया तो वहाँ पे यीशु का इससे सारी चीजों को कामिल किया। सब चीजें खूबसूरत, खुदा ने कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। और जब यीशु मसीह सलीब पर जान देने के लिए आए, जब सब कुछ हुआ तो यीशु मसीह ने कहा इट्स फिनिश्ड, तमाम हो। और यहाँ पर इब्रानियों का मुसन्नफ़ वही बात आपको बता रहा है, जितने खुदा ने काम शुरू किया उनको पूरा और कामिल करने वाला कौन है? अगर आपने ईमान की दौड़ का आगाज कर दिया है तो आपकी इस दौड़ को कामिल कौन करेगा? तो फिर किसको तकते रहना है? किसी पादरी, लीडर, बिशप को नहीं। आपका मेंटर, आपका लीडर कौन है? यीशु को तकते रहना। आपके ईमान को जैसे मर्जी हालात का सामना हो, आपके जज्बात जैसे मर्जी हो, खुदा की मोहब्बत पे समझौता ना करें, खुदा की फरमाबरदारी पे समझौता ना करें, खुदा के साथ वफादार रहने में समझौता ना करें। आपके पास दलाइल हो या ना हो, आप साबित कर सके या ना करें, आप तो हैं कि अभी मेरा यीशु मेरा मैं साबित नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ईमान है कि मेरा यीशु मेरा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और चंद लम्हों के लिए अपनी आंखें यीशु की तरफ लगाएं। वो जो कामिल करता है, वो जो ईमान का बानी है, उससे कहेंगे यीशु मेरे ईमान को तकवीयत दे, मुझे ईमान में मजबूत कर। ऐ खुदा, हम तेरे नहायत मशकूर हैं क्योंकि तू नहायत अजीम है। खुदा हम तेरे काम जलाली और पुरहश पर, तू
नहायत बुजुर्ग और बेहद सिताइश है। ईमान ही के वसीले से हम तेरे पास हैं। ईमान ही के वसीले से हम रास्तबाज ठहरे। ईमान ही के वसीले से हम तुझे पसंद आते हैं। ईमान ही के वसीले से हम जानते हैं कि तेरे बेटे यीशु ने हमारे गुनाहों का कफारा किया। अब आप आज मैं हमारी पूरी कलीसिया, पूरा गुड लाइफ चर्च तेरे हजूर सर रखूं और आप तुझसे ईमान की कुव्वत को मांगते। हमारा ईमान ना डोले, हमारा ईमान लड़खड़ाने ना पाए। इस ईमान की दौड़ में हमारी नजरें तेरे बेटे यीशु पर लगी रहें और हम जाने कि वो ईमान का पानी, वो कामिल करने वाला यीशु हमारी निजात के सफर में, रास्तबाजी के सफर में हमारा रहनुमा है। आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे और मेरी कलीसिया को बड़ी बरकत देना। आज से हम ईमान की प्रैक्टिस का आगाज करें। हम जाने कि ये ईमान हमारी जिंदगी की अहम तरीन कड़ी है और इसके मुताबिक हम मसीह यीशु की पैरवी करने में मगन रहें। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अपने सुरों को उठाएंगे। खुदा के भाई शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने ऐसे हमें ऐसे ताजमीर दिए हैं जो कलाम की सच्चाई को हम तक पहुँचाते हैं। तब एक दफ़ा ज़ोरदार तालियां से शामना के लिए बजाएंगे जिन्होंने दिल को सूरत कलाम तक पहुँचाया और हमारे ईमान को मजबूत किया है। तो अब खुदा के ज़ाल में आगे बढ़ेंगे और भाई की रहनुमाई में गीत गाएंगे। इसी दौरान अपने हद के नजराने भी इसकी हज़ूरी में पेश करेंगे। यीशु तेरी दिन पानी बुरे चले। हालेलुया। हम सब मिलकर तालियां बजाएंगे इस नासरी के लिए। सारे
ایمان کو مضبوط رکھنا ہے اور یہ نازل پر رکھنا ہے. ہم خدا کے نہایت شکر گزار ہیں آج کی ساری عبادت کے لیے, آج کے کلام کے لیے. ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے, اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. اب لیاقت صاحب سے گزارش ہے کہ خدا کے مرتبہ پر آئیں گے اور آج کے ہدیات کے لیے, شکر گزاری کے لیے اور برکات کے لیے دعا میں رہنمائی کریں گے. اور پاسٹر شوکت سے درخواست ہے کہ دعائے ربانی اور کلمات برکات میں رہنمائی کریں گے. خدا تو جو آسمان کو اور زمین کی بنیاد ڈالتا ہے اور انسان کے اندر اس کی روح کو پیدا کرتا ہے. زمین آسمان کے خالق و مالک رب الفواج تیرا شکر ہو تیرے آج کے اس دیے ہوئے وقت کے لیے جو تم نے ہماری زندگی میں بخشا. خدا تیرا شکر گزار ہوں تیرے لوگوں جتنی جانے تیرے آگے سر نبو ہیں, ایک ایک پر تیرا رحم تیرا فضل والا ہاتھ مانگا. خدا تو اپنے لوگوں کو سنبھال خدا تیری خادمہ خدا جس نے تیرے لوگوں میں تیری اس امان کی قوت بڑھتی ہے. خدا یقیناً ہم امان کے وسیلہ سے جیتے اور ہمارا امان تو یسوع مسیح ہے, کیونکہ تو ہی ہمارے امان کو کامل کرنے والا ہے. دیکھ خدا جو تیرے لوگوں نے تیرے دیے ہوئے سے مجھے واپس لوٹایا, اس زندگی میں سو بنا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہے. یہ سبھی کچھ تیرے پیارے بیٹے ہیں اپنے خدا نے یسوع مسیح کے نام